کہ جبرائیل جیسا فرشتہ کہتا ہے کہ ایک لمحہ اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. یہ بلندی انسان ہے، یہ ابدیت کی بلندی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہے. ابدیت کی معراج نبوت کی نہیں، رسالت کی نہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی. کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ اگر روح کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو تم کو یہ پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک لے جاتی ہے، اور اس منزل پر لے جاتی ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ کہتا ہے کہ اگر میں ایک انمولا آگے بھی بڑھ گیا لقد احترقت تو جل جاؤں گا. اور یہی انسان ہے کہ اگر جسم روح کے اوپر غالب آ جائے تو قرآن آواز دیتا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور جیسے ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. تو اب یہ انسان کا اپنا کمال ہے. بس میں ختم کر رہا ہوں گفتگو کو ایک مرحلے فکر پر روک کر. تو جسم کو اٹھایا گیا پستی سے، روح کو لے کے آیا گیا بلندی سے. درمیان میں ضرورت ہے ایک چیز کی کہ جو ان دونوں چیزوں کو ملا سکے، اس کا نام ہے نفس. اب قرآن نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب جیسے ہی نفس ہٹا روح بلندی کی طرف گئی، جسم پستی کی طرف آ گیا. تو کہوں جو جہاں کا تھا وہ وہاں گیا، پہنچی وہیں پہ خاک. جہاں کا خمیر تھا، روح جہاں تھی وہ وہاں گئی، جسم جہاں کا تھا وہ وہاں گیا، ہے نا. تو لہذا جب روح اور جسم نفس بیچ میں سے ہٹ گیا تو روح اپنی بلندی کی طرف چلی گئی، جسم پستی کی طرف آ گیا. عزیزو اسی کا تو نام ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون. پلٹ رہے ہیں نا. پلٹنے کا تصور کیا ہوتا ہے جب وہاں سے آئے ہو؟ پلٹنے کا تصور ہی وہاں ہے جہاں سے آئے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بلندی سے آئی تھی بلندی کی طرف، جسم پستی سے آیا تھا پستی کی طرف، نفس نکل گیا. تو یہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ختم کر دی میں نے مجلس. پتہ یہ چلا کہ اگر روح اور جسم کے درمیان نفس نہ ہو، نفس انسانی نہ ہو، تو یہ انسان مر جاتا ہے، انسان کا وجود نہیں رہتا. تو یہ نفس اتنا عظیم ہے کہ اگر نفس ہٹ جائے تو انسان ختم ہو جائے. تو اسی لیے کہا گیا رسول نے انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اگر علی نہ ہو تو روح رسالت نہیں رہتی. رسالت پڑے گا محمد تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. تم اپنے جیسوں کو لاؤ. اب اس سے اچھا ترجمہ اور کیا ہوگا؟ ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. تو لہذا یہ نفس تھا. خدا کی قسم بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے ارسطو، افلاطون، سوبوئے اور نہ جانے کتنے فلاسفہ ایسے ہیں کہ جن کے کلام ہم نے موت کے سلسلے سے پڑھے ہیں. لیکن جب موت کا تصور آتا ہے نا تو انسان خوف محسوس کرتا ہے. کسی نے فنا بتایا، کسی نے عدم بتایا، کسی نے نہ ہونا بتایا، کسی نے ہستی کو ناہستی میں بدلنا بتایا. لیکن یہ کربلا کا 13 برس کا قاسم ہے اور 18 برس کا علی اکبر ہے جس نے موت کی ڈیفینیشن دی، موت کا تصور دیا. ظاہر ہے ایام ازا قریب ہیں. کیا ایام قریب ہیں؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں استقبال ایام ازا کے سلسلے سے. 1400 برس ہو گئے حسین پر ہم گریہ کر رہے ہیں، اور حق ہے کہ حسین پر گریہ کیا جائے. کسی اندازے میں آج تو کرونا کا مسئلہ ہے، خدا کی قسم ہمارے خون
किले तामीर किए गए मगर हमने अज़ाए हुसैनी को नहीं भूला। कसम खुदा की हमारी औलादें कत्ल कर दी गई लेकिन हमने हुसैन की आज़ादी को नहीं रुकने दिया। ये दुनिया कुछ भी हो, अंदाज बदल सकता है, आज़ादी नहीं बदल सकती। तरीका बदल सकता है मगर आज़ादी खत्म नहीं हो सकती। एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये जुमला मेरे जहन में महफूज रखिएगा। ये तो अय्याम अज़ा तक 2 महीने 8 दिन हैं आपके। आपको 1400 बरस है, पूरी तारीख हमारे सामने है। 1400 बरस हो गए, हम हुसैन पर गिरिया हमने किया। आज जरूरत है इस बात की भी कि हम तहरीक करबला को समझें, इसलिए कि सिर्फ रोना का मान नहीं है, समझना का मान है। तहरीक करबला को समझिए। रोना तो इस बात का है जो करबला में हो गया, हमें देखना ये हमें करबला से मिला क्या। करबला में 2 चीजें हैं, एक वो जो हुआ, एक वो जो मिला। रोते हैं इसलिए जो हुआ, जरूरत है इस बात की कि हम इस बात पर गौर करें कि क्या मिला। खुदा की कसम ये जुमला है, करबला दर्स मुसलसल है, करबला दर्स मुसलसल है। कोई भी आयत ले लीजिए, कोई मफहूम ले लीजिए, करबला से हटकर नहीं जा सकता। मैंने कहा ना कि न जाने कितने ऐसे अफराद हैं जिन्होंने मौत को समझाना चाहा, लेकिन करबला ने अमली तौर से मौत को समझाया। और इससे ज्यादा क्या समझाया जा सकता है। 13 बरस का बच्चा आसिम पूछा कैफल मौत इंदक, मेरे लाल अली, मेरे लाल आसिम ये बताओ कि तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है। तो जुमला कहते हैं आहला मिनल अस्ल, शहद से ज्यादा मीठी है। तो अगर मौत फना का नाम होती तो शहद से ज्यादा मीठी होने का क्या मतलब है। मौत अगर फना और वजूद के खत्म होने का नाम नहीं होता। कासिम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। अजीजों यही मसाइल हैं और यही फजाइल हैं। तवज्जो दीजिएगा, चंद तफसीली मसाइल नहीं पढ़ूंगा, चंद जुमले पेश करूंगा मसाइल के। अजीजों यही इसी तरीके से जैसे 13 बरस के कासिम ने, वैसे ही 18 बरस के कड़ियल जवान अली अकबर से भी ये सवाल हुआ। जब जनाबे ये कारवान चल रहा था तो एक मर्तबा इमाम हुसैन की जबान पर कलमा इस्तिरजा जारी हुआ, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजों आम तौर से ये जुमला वहाँ पढ़ा जाता है ना जब किसी का कोई चाहने वाला दुनिया से चला जाए। जाहिर है कि एक नौजवान की बरसी की मजलिस है। मैं पुरसा पेश करता हूँ उनके भाइयों को, उनके माँ बाप को कि जो यकीनन जवान की मैयत बड़ी अजीब होती है। अभी मीर अनीस ने अजीब जुमला कहा, अजीब मिसरा कहा ना, दुश्मन को भी खुदा न दिखाए मिस्र का नाम। बड़ा अजीब गम होता है जवान का। लेकिन मैं कहूँगा कितने भी खूबसूरत जवान सही, लेकिन कसम खुदा की अली अकबर से खूबसूरत तो रही है। तारीख का जुमला ये है कि मर्तबा जैसे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन का जुमला सुनिए, जब अली अकबर मैदान कारवार की तरफ चले हैं ना, तो तारीख का जुमला ये है कि मर्तबा फौज असरिया से जुमला निकला, लक़द बरज़ गुलाम का अल्लाहु सल्लतुल क़मर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चांद का टुकड़ा निकला हो। अरे जो दुश्मन की नजर में चांद का टुकड़ा हो, वो माँ में लैला की नजर में यकीनन खुदा की बरियाई का हक रखता है, लेकिन ये कलमा इस्तिरजा यहाँ क्यों अदा कर रहे हैं। मेरे लाल, मेरे ख्वाब में गुनूद की तारीफ हुई और ख्वाब में रसूल आए। नाना आने के बाद कहने लगे बेटा ये काफिला मौत की तरफ बढ़ रहा है। एक मर्तबा वादी लसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है। बता रहे हैं अली अकबर कौन सी मौत सही है। लसना अलल हक ये जुमला इसलिए सवालिया नहीं है बल्कि ये इस्तिफ़हाम इनकारी है। लसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है। कहा यकीनन मेरे लाल हम हक पर हैं। कहा बाबा जब हम हक पर हैं फला नख़ाफ़ु मिनल मौत, तो अब हमें मौत का खौफ नहीं है। अमल मौत वक़अ अलैना और नहनु वक़अना अलल मौत। अब चाहे मौत हमारे ऊपर आ पड़े या हम मौत के ऊपर जा पड़े हैं, ये अली अकबर है जो कड़ियल जवान दुनिया को बता रहा है कि हकीकी मौत क्या होती है। लेकिन मैं हुसैन से तो जुमला तो पूछूंगा
بچہ امام کے ہاتھوں کا منقلب ہوا. یہ منقلب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ منقلب ہونے کا مطلب ہے تیر علی اصغر پہ لگا، امام پیچھے نہیں ہٹے، امام پیچھے نہیں ہٹے، یعنی